الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه۔ کچھ الفاظ ہیں قرآن مجید کے جو بہت اہم ہیں اور بہت دفعہ آتے ہیں، تکرار کے ساتھ آتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے کہ اہلاً و سہلاً مرحباً، یہ تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس کی مختلف قسم کی جو ہے وہ اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ جیسے اہلاً ہے تو اس کو دبئی میں جائیں گے وہاں، اور عربی گلف والے بھی کہتے ہیں ہلا، ہلا، ہلا کہتے ہیں۔ یا پھر وہ کہیں گے اہلین، دو مرتبہ آپ کو خوش آمدید اہلین۔ اور اسی طرح جو ہے وہ مرحبا ہے تو مرحبتین، دو دفعہ خوش آمدید، مرحبتین مرحبتین، یا مرحبا، یا مرحبا کہتے ہیں، یا مرحبا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نیچے لکھا ہوا ہے، جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ اور ہے، جو ہم یاد کرتے رہتے ہیں وہ اور ہے، لیکن یہ ہے اتیت اہلن، اتیت اہلن یعنی تم اہل کی طرح، یعنی کہ فیملی کی طرح آئے ہو۔ وَوَطِئَتَ سَهْلًا، اور نرم اور آسان راستہ طے کیا ہے۔ وَوَطِئَتَ سَهْلًا، زمین نرم ہے یہاں کی، جو ہم جہاں پہ آپ آئے ہو یہ زمین نرم ہے مہمان نوازی کے لیے بھی، اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہاں پہ۔ وَصَادَفْتَ مَرْحَبًا، اور کشادہ مقام حاصل کر لیا۔ وَصَادَفْتَ مَرْحَبًا، وَصَادَفْتَ مرحبا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ حللت اہلن و نزلت سہلن، کہ آپ آئے ہو فیملی بن کے، اور آپ کی مہمان نوازی ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ چلو پہلے الفاظ پڑھتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے متفرق الفاظ ہیں کچھ، ہم نے بہت سارے ایسے حروف پڑھے، افعال پڑھے جو کہ اثر انداز ہوتے ہیں زبر زیر پہ، اعراب پہ۔ تو اب اس کے علاوہ کچھ الفاظ ہیں جو کثرت سے آتے ہیں، اور اس میں حمزہ زبر آ ہے، آ۔ آرائیتا، آرائیتا کیا تم نے دیکھا، رائیتا رؤیت سے ہے نا، تو آرائیتا کیا تم نے دیکھا، یہ بہت دفعہ آیا کرے گا آرائیتا۔ کبھی آتا ہے علم تارا، یہ بھی ماضی میں ہے، جو کہ ہوتا یہ ہے کہ یہ رائیتا جو ہے یہ کیا ہے، ماضی ہے، تم نے دیکھا، اس پہ لگا دیا آرائیتا کیا تم نے دیکھا۔ لیکن اس کو ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ترا، ترا کا مطلب ہے تم دیکھ رہے ہو، لیکن اس کی شروع میں لم لگا دیا تو لم اس کو ماضی منفی میں کر دیتا ہے، لفظ ہوگا حال کا، لیکن اس کا جو ترجمہ ہوگا وہ ماضی منفی میں چلا جاتا ہے۔ تو علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو علم ترا کیا تم نے نہیں دیکھا، تو بس یہ دو لفظ آپ کو ملا کریں گے، دونوں ماضی کے ہیں، ارائیتا کیا تم نے دیکھا، اور علم ترا کیا تم نے دیکھا نہیں۔ تو یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تم نے دیکھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم نے دیکھا۔ سین زبر سا جب آتا ہے تو یہ انقریب کے لیے آتا ہے، سوفا بھی انقریب کے لیے آتا ہے قرآن مجید میں۔ اب ویسے تو عربی میں جو ہے وہ دور کے مستقبل کے لیے ہے، تو ہے سیسلا نارن، سا یسلا نارن، ان قریب وہ آگ میں ڈالا جائے گا۔ فا زبر فا، فا زبر فا کا مطلب ہے فصلی، تو نماز پڑھ، فصلی تو نماز پڑھ۔ ال کا مطلب ہوتا ہے تمام یا پراپر ناؤن بنانے کے لیے، تو الحمد، تمام کی تمام تعریفیں، جس کو تعریف کہہ سکتے ہیں وہ سب حمد تیرے لیے ہے۔ ان، ان کا مطلب ہے کہ ان تقولو، تم سب کہو۔ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، ام لم یعرفو، کیا وہ نہیں یا پھر وہ جانتے نہیں، ہاں، ام لم یعرفو، یا انہوں نے جانا نہیں، ماضی میں انہوں نے جانا نہیں۔ بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، بل ہم فی شکن، بلکہ وہ شک میں پڑے ہیں۔
من من का मतलब होता है, अब देखो तीन माने लिखे हैं, वो यानी वो जिसने, वो जिसको, वो जो, वो, और कौन। तो दो माने में हु आता है, हु। इंग्लिश वाला जो हु है, हु आर यू, या ही विल कम, द वन हु विल टीच अस। तो वो हु जो है दरम्यान में आ जाए तो उसका मतलब होता है जो, वो जो, और शुरू में आता है तो कौन। इसी तरह है मन, फिर लन, कम, लम, कद, ये सारे अल्फाज आप बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। इसमें ऐसा कोई लफ्ज नहीं। ई, अच्छा ई का लफ्ज नया है आपके लिए। ई का मतलब होता है हाँ, यस, ई। ई वो रब्बी, हाँ और मेरे रब की कसम। ई याद रखें। और अगर इसको ए कर देंगे ना, ए, तो ए का मतलब होगा यानी के, यानी, ए, ए याद रखिए, ए और ई याद रखिए बस। ए का मतलब होगा यानी के, और ई का मतलब होता है यस, हाँ। बैना भी पता है, हक्का, इन, ये सारे आपको पता है। बिर नेकी को बोलते हैं। बर अल्लाह का नाम है, बर अल्लाह का नाम है, बिर नेकी को कहते हैं। लिमा, लिमा असल में है लिमाजा, जैसे कहते हैं लिमाजा, तो ये वही है लिमाजा और लिमा, क्यों, वाई। इसी तरह है औ, या के लिए औ का सही मेरा समा, लो। अच्छा देखो, औ और अम में ना थोड़ा सा फर्क है, अम और लो में। मैं तो देखता हूँ, करता हूँ कि क्या फर्क है। अल फर्क बैना अम व औ, ये क्या बताते हैं, कहते हैं कि ये जो अम होता है ना, ये आता है फला या तब, औ, औ आता है तुफीदुल अत्फ वत्ताखीर, तखयीर वल-इबाहा वत्तक़सीम वश्शक वत्तशकीक वल-इदराब। तो इसमें आपको औ जो होता है ये आता है अतफ के लिए, यानी कि और के मानों में, और या तखयीर के माने कि या ये, या ये। इबाहा का मतलब ये है कि यानी कि ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। अशक, तकसीम भी ठीक हो सकती है कि ये और या ये। तो ये असल में बहुत सारे मानी के लिए आता है। देखो, अम्मा हरफुल अतफ आओ यशीर इला अदद मानी, अदीम आदि मिन शक वल इबहाम। एक लफ्ज में बताओ, एक लफ्ज में। अम और वो, अम मुत्तसिला, अम तस्वीर। तो ये असल में यहाँ पर, हाँ ये शायद अच्छा रहेगा। अलफर्क बैन औ और अम, अजैदुन इंदका औ अम्र, तुम्हारे यहाँ कौन है, जैद तुम्हारे पास है या अम्र। अब देखो औ आया है, या ये बताओ, अजैदुन इंदका अम अम्र, तुम्हारे पास जैद है या फिर अम्र है। في जुमलत الأولى لا تعلم कौन अहदहिमा इंदहु फअंत तसअल अन्हु। अब शुरू में ना तुम्हें नहीं पता, पहले वाले जुमले में, औ वाले में, कि उसके पास कोई है भी कि नहीं, कुछ नहीं पता, तुमसे पूछ रहे हो कि जैद है तुम्हारे पास या अमर है तुम्हारे पास। और तुमने दूसरा जो जुमला है उसमें पूछ रहे हो कि तालम अहदहुमा, अहदहुमा इंदहु इंदहु, तुम्हें ये दूसरे जुमले में पता है कि उसके पास दो में से एक है, या जैद है या अम्र है। तो तुम्हें पता है इसके बारे में। तो अम आता है इख्तियार के लिए, बताओ इनमें से या इनमें से एक चूज करना है, जैद या अम्र। लेकिन औ जो होता है वो दोनों भी हो सकते हैं, और एक भी हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। हम्म। एक ने ये बता समझाया हुआ है। इधर भी यही मिसाल है, इधर भी सब में मिसाल एक ही है। अब मोहम्मद इंदा का, हम खालिद, देखो सेम टू सेम वही मिसाल है सारी। ये अम्मा और इम, अम्मा,
अम्मा, अन असल में ये होता है अन और माँ, दो चीजें हैं, अन और माँ। तो अन का मतलब होता है से, और माँ का मतलब है जो कुछ। तो उससे जो कुछ, यानी जो कुछ में से, उसमें से जो कुछ, उसमें से जो। और अम्मा जो हमजा के साथ है, अम्मा उसका मतलब होता है जो, जिसने। यानी अम्मा आता है दो चीजों के लिए, तो एक आपको, जैसे यहाँ पर है ना, अम्मा मन बखेला, जिसने जिसने कंजूसी की, तो इससे पहले होगा, तो अम्मा मन बखेला वस्तगना फकज़्ज़बहु। तो ये समय आता है उसके लिए, दो जुमले होते हैं, और उसमें ना आपको दो के बारे में बताया जाता है। तो ये जो है, अच्छा ये तो ये है, लेकिन ये जो है ना, ये जो वाला, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये तर्जुमा हम करते हैं अम्मा का। इलाह माबूद को कहते हैं। कई का मतलब होता है ताकि। अ, बेमा, बेमा का मतलब है वजह पूछ रहे हैं, किस चीज से, क्यों, बेमा, किस वजह से। ये सारे अल्फाज आपको आते हैं, और कुछ कुछ नहीं आते, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती, वो फिर उस वक्त नहीं आपसे। यहाँ से ना आपने, इन आयत का तर्जुमा करना है आपने। ओहो, आप यहाँ से शुरू करो, इससे पहले कि ये भी टाइम, ये जरा देखो तर्जुमा कैसे करेंगे आप। 10 मिनट हमारे पास है। शाबाश। शुरू करें। हाँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा अल अ, अल्लाहु, वो अल्लाह है, ला इलाहा, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, इल्ला हुआ, मगर वो हय्युल कय्यूम, जो हय्युल कय्यूम, जो जिंदा और कय्यूम का क्या मतलब है सर? बाकी रहने वाला, हाँ। बाकी रहने वाला। व इंदहु, उसके पास, मफातिहुल गैब, गैब की चाबियाँ हैं, ला यअलमुहा, और वो उसको नहीं जानता, इल्ला हुआ, मगर वो। हाँ, कोई नहीं जानता उसको, लेकिन वही, हाँ, वो वही जान, वो ही। वाबुदू, और वो, तुम सब इबादत करो, वाबुदुल्लाह, अल्लाह की, वला तशरिकू बिही शैअन, और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। अ, अर अरबाबुन मुत मुतफरिकून, वो क्या, क्या तुम्हारे बाप दादा ने, क्या तुम्हारे बाप दादा फिरका हाँ हाँ। फिरका बनाने वाले। नहीं नहीं, अरबाब कैसे कहते हैं, अरबाब आपने आबा को कर दिया। आबा नहीं है ये वो अरबाब है, अरबाब रब की जमा है, रब, पालने हम्म, वाला। तो हाँ, अरबाबुन क्या, क्या रब जो है, बहुत सारे रब, मुतफर्रिकूना मुख्तलिफ किस्म के,
خیرن اچھے ہیں، اچھا اچھا بہت سارے رب جو ہے وہ مختلف قسم کے ہوں وہ اچھے ہیں، ام ام اللہ یا اللہ الواحد القہار اکیلا اور شدید الغالب۔ اچھا، فما تنفعهم، فما تو جو تنفعہم تم سب کو نفع پہنچاتا ہے دیکھو نا جب یہ ماں آتا ہے نا، آپ نے ترجمہ لفظ پورا جملہ پورا پڑھنا ہے، تب آپ کو ماں کے ترجمے کا صحیح اندازہ ہو سکتا ہے۔ تو ہاں صحیح 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 فما تو نہیں نفع پہنچاتا شفاعت الشافعین شفاعت کرنے والا شفاعت ان بے شک او ہن البیوت ہاں یہ اوہن کیا ہے؟ دیکھو توہین آپ نے سنا ہے، توہین کا مطلب ہے کسی کو ہلکا کر دینا، یہ وہن توجہ میں بہت دفعہ آتا ہے، یعنی کہ اوہنا کا مطلب ہے سب سے کمزور گھر جو ہے، لبیت العنکبوت کا گھر ہوتا ہے۔ مکڑی کا جو ہاں ہاں، شاباش، جی مثال۔ اوہن البیوت بے شک سب سے کمزور گھر بیوت بیت العنکبوت اور مکڑی کا گھر ان حاضر القرآن بے شک یہ قرآن یہدی للتی ہی اقوم ہاں اس کے لیے ہدایت ہے جو قریب ہونا چاہے نہیں، ان حاضر القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، ہدایت ہے للتی ہی اقوم۔ اچھا، للتی کیا ہے؟ اس چیز، ان کے لیے اس چیز کے لیے، ہاں، ہی اقوام جو کہ سب سے زیادہ قائم ہے، یعنی کہ مضبوط ہے، اقوام یہ سب سے کوئی قوی ہے، سب سے مضبوط ہے، اقوام۔ اچھا، سیدھی ہے، سیدھی بھی کہتے ہیں جو سیدھی ہے۔ اچھا، بالآخرت ہم یوقنون، اور بالآخرت اور آخرت یوقنون نیکی کرنے والوں کے لیے ہاں ہاں، بے وبالآخرت شک اور آخرت پر بھی ہم یوقنون یقین کرنے والے ہیں۔ وبالآخرت کیا اور لگتا؟ آخرت وما بكم من نعمت فمن اللہ اور جو اور جو تم مما سب کے بیکم، ساتھ ہاں دیکھو، مما بیکم، اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہے یا تمہیں پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، بیکم من تمہیں پہنچتا ہے، من من نعمت، نعمت نعمتوں میں سے، ہاں، فمن اللہ تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے۔ ان الذین عند اللہ الاسلام بے شک بے شک دین اللہ کے پاس اسلام ہے کیونکہ ہاں اللہ کا دین جو اسلام ہے ہاں، یعنی بے شک جو نظام ہے، اصل دین ہے، وہ اللہ کے ہاں جو ہے وہ اسلام ہی کا قبول ہو۔ والآخرت ان ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب کے پاس متقین نیک لوگوں کے لیے ہاں انکا میتون و انہم میتون بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سب کو بھی ہاں جی، و وفعلوا وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور فلاح کرو نیکی کرو وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون اور نیکی کرو تاکہ تم فلاح پاؤ ہوں، نا ان ان زلزلۃ الساعت بے شک زلزلے کی گھڑی بہت عظیم وقت ہے بے شک اس گھڑی کا زلزلہ بہت عظیم اس وقت کا زلزلہ ہاں، جو زلزلہ ہے، زلزلۃ الساعۃ، جو قیامت کا زلزلہ ہے، شیء عظیم، وہ کیا ہے؟ سب بہت سے بڑا ہاں بڑی چیز ہے، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا جو کلمہ ہے وہی بہت اونچا ہے، سب سے اونچا اونچا۔ ہاں، ان الآخرت ہی دار القرار، بے شک جو آخرت ہے یہ دار القرار، وہی ٹھہرنے کی ٹھہرنے کی جگہ ہے، سکون کی جگہ۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی جو پکڑ ہے، لشدید وہ شدید ہے،
यकीनन शदीद। अच्छा। वमन वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, तो जो अताअत करता है अल्लाह और उसके रसूल की, फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, तो उसने पा लिए बड़ी कामयाबी। हाँ। यक़ूलून या लैतना, वो कहते हैं या लैतना अताअना काश। अल्लाह व यह है ना, अताअना काश। रसूल। काश के मानों में है क्या है? काश। काश जो हम हैं, या अताअना। काश अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हम्म। हैं। हुन्ना, उनके लिए लिबासुल लकुम, हुन्ना का क्या मतलब है सर? हाँ। हुन्ना, हुन्ना उनके का लिए। हुन्ना का मतलब है वो, हाँ। हाँ। वो जो औरतें हैं ना, वो हाँ औरतें। हाँ, हाँ, दे। उन लिबासुल्लाह, उन तुम तुम्हारे लिए लिबास है। व अंतुम हम्म, लिबासुल्लाहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी, और वो जो है हो। हाँ। मिस्लुल्लज़ी उन लोगों की तरह, अलैहिन्ना बिलमारूफ, रिजाल अलैहिन्ना हाँ। और उन नेक लोगों के लिए नेक, नेक औरतों के लिए नेक मर्द हैं। हाँ। हाँ। अलैहिन्ना दरजात, और उनके लिए दर्जे हैं। दर्जे हैं कि एक दर्जा ऊपर है, यानी कि हम्म, मर्दों का। हाँ, नाम, चलो चलो, कोई नहीं, उससे काफी है। नाम, अच्छा, ये मेरी अब ये क्लास 8 बजे आती है ना, हम्म, वो हमारा था टाइम पर ऐसा हो गया ये। अगले हफ्ते में वो 8 सवा 7 बजे आ करेगी लड़की जो है ना, हर में। तो आप हम्म, जल्दी आया करें इंशाल्लाह, पढ़ लिया करेंगे, जल्दी पढ़ लिया करेंगे। बहुत शुक्रिया जानिए, हम्म, ख्याल रखिएगा। चलो मिलते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।